First unit only microbial world and microscopy and staining techniques. That is nothing but just identification of bacteria. Simple గా చెప్పొచ్చు కదా కంక్లూజన్ లో. In the conclusion of unit 1, that is uh, identification techniques of microorganism. Identification techniques include all classification of microorganisms, gram positive microorganism, gram negative microorganism, microscopy and different types of microscopy, and what kind of procedures like staining techniques. Okay, that is regarding about the unit 1. And after that, after identification, growth of microorganism, that is in your second unit. The second complete unit 2, it deals about culturing of microorganisms. Okay, including that culturing of microorganism, including what are the requirements actually, what kind of nutrient materials that microorganism will require, because it is varies, it is different from microorganism to one microorganism to other microorganisms. Some specific conditions and specific requirements, they should be needed. That is in case of unit 2 only. So now coming to after that, what we can in further step. You have any idea? ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అయిపోయింది, ఐడెంటిఫికేషన్ ఓవర్, అండ్ సెకండ్ వన్లో మైక్రోబియల్ గ్రోత్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసినాం. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి ఫర్దర్గా రీసెర్చ్లో? సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ యాక్చువల్లీ. సీక్వెన్స్ కూడా చూడండి ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుందో. ఐడెంటిఫికేషన్ వస్తుంటుంది, ఐడెంటిఫై అయిపోయిన తర్వాత గ్రోత్ వచ్చేస్తుంటుంది, దాని ఆఫ్టర్ గ్రోత్ ఏం చేయవచ్చు? గ్రోత్ తెలిసింది అంటే నెక్స్ట్ ఏం చేయవచ్చు? Kill the microorganism. Yes, good. How to control that growth? We are not going to kill the microorganisms, but the initial stage లో ఏముండాలంటే we know the pathways, we know the microbial growth characters and requirements, everything, and structure of morphological features of that one. But after that, it causes a particular infectious diseases. So that's why we need to study these all things. After growth, now start your mark, that is how to stop that growth, how to control that growth, either by killing, if in case by killing only, what are the techniques to kill the microorganisms? If there is no need to kill but only to stop the growth, గ్రోత్ని మాత్రమే ఆపాలి, కంప్లీట్గా కొలాప్స్ చేయట్లేదు, మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ని కిల్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో ఎట్ ద టైమ్, సారీ వెయిట్ ఫర్ మీ, క్లాస్లో ఉన్నాను. క్లాస్ yeah, I'm in class actually, I will call you later. Okay. Yeah, sorry, where are we? ఎక్కడున్నాం, ఎక్కడ దాకా వచ్చింది స్టోరీ? ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే హౌ టు కంట్రోల్ ద గ్రోత్ ఒకటి, అండ్ సెకండ్ క్రైటీరియాకి వచ్చేసి హౌ టు కిల్ ద మైక్రోఆర్గానిజం. రెండు ఉంటాయి వేస్ మనకి, డైరెక్ట్గా కిల్ చేసేవచ్చు, దట్ ఈస్ అనదర్ వన్, అండ్ టు స్టాప్ ద గ్రోత్ ఓన్లీ, యూ డు నాట్ కిల్ ద మైక్రోఆర్గానిజం. అదే డిఫరెన్స్ ఏమర్థమవుతుంది మీకు? వన్ ఈజ్ కిల్లింగ్ అంటున్నాడు, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఓన్లీ స్టాప్ ద గ్రోత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్, ఎనీ కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ అంటున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎనీ కెమికల్ సబ్స్టాన్స్. సో వాటినే మనం డ్రగ్ అంటుంటాం మోస్ట్లీ. ఎనీ కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ దట్ విల్ గో అండ్ కిల్ ది మైక్రోఆర్గానిజం.
Nothing but any chemical substance will kill the microorganism. That substance is known as bactericidal agent. Bactericidal agent. Bacteriocidal effect అంటుంటారు దాన్ని. Cidal means to kill the microorganisms. Bacteriocidal అంటున్నాడు కాబట్టి మైక్రోఆర్గానిజం కిల్ చేస్తుంది. And another differentiation factor, that is, for example, any chemical substance that do not kill completely the microorganism, but it can stop the growth of that microorganism. Okay, difference అర్థమైందా? One is directly killing the microorganism, other one is to stop the growth of the microorganism, but it does not kill completely of the microorganism. So that is known as static effect. One is cidal effect, another one is static effect. Bacteriostatic, bactericidal. Bactericidal means which will kill the microorganisms irrespective of growth control. It directly kill the microorganisms, either a disruption of cell wall or disruption of plasma membrane or cytoplasm. So many kind of mechanisms are there. Those are in your higher semesters, I think in 7th semester, like you we will discuss later in that higher semester about that in the 4th year. What kind of drug treatment is present and what is the mechanism inside and how the microorganism will kill. Exactly what is the location where the drug molecule go and bind and kill that microorganism only without affecting other cells of the human body. బాడీలో ఉన్న డిఫరెంట్ సెల్స్ ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఓన్లీ సెర్చ్ అండ్ డిస్ట్రాయ్ మెకానిజం అంటుంటాం దాన్ని. దట్ విల్ గో అండ్ బైండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ రికాగ్నిషన్ ఆఫ్ మైక్రోఆర్గానిజం అండ్ కిల్లింగ్ ద మైక్రోఆర్గానిజం. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మ్యాజిక్ బుల్లెట్ మెకానిజం. అది హయ్యర్ సెమిస్టర్లో వస్తే అప్పుడు చూద్దాం. సో ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ చెప్పినాను మీకు. వన్ ఈజ్ బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్, అనదర్ వన్ ఈజ్ బ్యాక్టీరియోసైడల్. ఓకే, ఈ రెండు ఏంటి? దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ కంట్రోలే కదా, మెకానిజమ్స్ ఫర్ కంట్రోల్, హౌ టు కంట్రోల్ ద గ్రోత్. అండ్ సమ్ అదర్ టెక్నిక్స్ ఆర్ దేర్. మీరు ఎప్పుడైనా ఈ బేకరీకి వెళ్తూ ఉంటారు కదా, వెళ్తారా బేకరీకి? అక్కడ ఏముంటుంది? ఎగ్ పఫ్ ఏదో ఒక పఫ్ ఆర్డర్ చేసినాక వాడు ఏం చేస్తాడు దాన్ని? Am I audible? వాయిస్ వినిపిస్తుందా? సార్ ఏమన్నా బేకరీకి వెళ్ళేదని ఆర్డర్ చేయగానే ఎగ్ పఫ్ కర్రీ పఫ్ ఏమైనా ఆర్డర్ చేస్తే వాడు ఏం చేస్తాడు? మీ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడు. చెప్పండి, ఏం చేస్తాడు అక్కడ? గుడ్, మైక్రో ఓవెన్ ఉంటుంది అక్కడ, హీట్ చేస్తాడు ఇమ్మీడియట్గా, ఇన్స్టాంట్లీ హీటింగ్. ఏముంటుందంట సోర్స్ ఏంటి? దాంట్లో వచ్చే హీటింగ్ సోర్స్ ఏంటి? అవన్నీ మాకేం తెలుసు సార్. ఎగ్ పఫ్ కొనుక్కొని ఆడు వేడి ఇచ్చిన తిన్నామా అయిపోయింది అంతే. ఆ మెకానిజంతో ఎవరికి పని అంటారా? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటి? స్టెరిలైజేషన్ టెక్నిక్ అంటుంటారు దాన్ని, మైక్రో ఓవెన్. ఒక వర్డ్ యూజ్ చేసిన, స్టెరిలైజేషన్ అని యూజ్ చేసిన, గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టెరైల్, free from all microorganisms. Any kind of material, any kind of substance, any kind of thing, any kind of matter that should be free from all kind of pathogens and all kind of microorganisms. Pathogens means what? Microorganism having a capacity to cause a particular disease.
మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్కి ఉన్న కేపబిలిటీ ఏంటి? నాట్ ఆల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, సమ్ ఆఫ్ ది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ హ్యావింగ్ capability to produce signs and symptoms. So to produce their signs and symptoms of infectious disease, a particular disease which causes a particular disease. That microorganism is known as pathogen. ప్యాథోజన్ అని దేని అంటున్నాం మనం? ఏదైతే డిసీజ్ని కలగజేసే మైక్రో ఆర్గానిజం ఉంటుందో వాటిని మాత్రమే ప్యాథోజన్స్ అంటుంటాం. రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్ ఆర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, నాట్ ప్యాథోజన్స్. అందుకే అక్కడ వన్ సెంటెన్స్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ప్యాథోజన్స్ ఆర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ బట్ ఆల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నాట్ ప్యాథోజన్స్. Because some determinant factors are present. That is nothing but some of the microorganisms having ability or capability to produce infectious disease. ఇన్ఫెక్షువస్ అంటున్నాడు, అది 5th యూనిట్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఏంటో. సో అప్ టు నౌ ఇన్ ద 3rd యూనిట్, how to stop the bacterial growth by physical phenomena and chemical techniques. By physical techniques and with the help of chemical substances. కరోనా వ్యాక్సిన్ వచ్చిందా, మన COVID-19లో పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పటి నుండి మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఇంటికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ అయితే మాస్క్ పెట్టుకుంటారు, దట్ ఈస్ అనదర్ ఫినామినా. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ హ్యాండ్ వాష్ ఓన్లీ. ఆ వాష్ చేస్తున్న సోప్ ఏంటి? అది కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ సింప్లీ. లైక్ శానిటైజర్, దాంట్లో ఏముంటుంది కాంపోజిషన్? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ ఓన్లీ. By chemical substance, by applying chemical substances upon biological membranes, by applying some various chemical substances, by this application we will stop the growth of the microorganisms which may kill the microorganism. So what kind of techniques are there? Those all techniques and parameters related to instrument are related to chemical substances and compositions, and how to stop, in case if it is stop down the growth, then how you should inhibit that microorganism growth, and what are the measurements are there, what are the measurements, what are the mechanisms are there, how to inhibit that, how much it will be inhibited, how should you know that, how much it should be inhibited. Those also some other techniques are there. Unit 3, okay, how to control the growth, microbial growth control. So what it is actually? Oven, hot air oven. It is in the lab. We have this instrument, okay. So by which instrument we are heating only ఏదైతే పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుందో దాన్ని 121 degrees and 160 degrees దగ్గర హీట్ చేస్తుంటాం ఆ టెంపరేచర్లో. సమ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ దేర్, ఆ టెక్నిక్స్ ఏంటో ఈ యూనిట్లో క్లియర్గా చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ స్టెరిలైజేషన్? ఫైనలీ sterilization is a process. It is a process in which, okay, we can kill or to control the growth of the microorganism. అర్థమైందా? ఈ యూనిట్ మొత్తం స్టెరిలైజేషన్స్ గురించి చెప్తూ ఉంటారు. స్టెరిలైజేషన్ టెక్నిక్స్ అంటుంటారు, ఫిజికల్ స్టెరిలైజేషన్ టెక్నిక్స్, కెమికల్ స్టెరిలైజేషన్ టెక్నిక్స్. సింపుల్గా ఒక వాటర్ బాటిల్లో కొన్ని వాటర్ పట్టేసి రేకుల షెడ్ పైన పడేయండి, ఒక 2 days తర్వాత మళ్ళీ అవి తాగండి. ఏముంటుంది డిఫరెన్షియేషన్? కదల్చకుండా తాగండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియేషన్? ఫాస్ట్గా చెప్పినా మళ్ళీ ఒకసారి స్లోగా చెప్తాను. ఒక వాటర్ బాటిల్లో వాటర్ పట్టేసి వాటిని చిన్నగా 60 degrees యాంగిల్లోనో 90 degrees యాంగిల్లోనో అక్కడ ఎండకి ఎక్స్పోజ్ చేయండి, సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఒక 24 hours అట్లా ఉంచేసి తీయండి బయటకి, ఏమవుతుంది అప్పుడు? సన్లైట్ హీట్ అవుతాయి.
హీట్ అవుతుంది కదమ్మా, హీట్ తర్వాత ఇంకేమవుతుంది? హీటింగ్ నథింగ్. Free from The pathogens. inside mechanism is heating. Okay, good. Inside mechanism is heating, but actually the process is known as natural sterilization by the sunlight only. సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నామంటే ఏంటి, దాంట్లో ఏమన్నా ప్యాథోజన్స్ కానీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే ఏమవుతుంది, ఆ లైట్కి ఆ హీటింగ్కి కిల్ అయిపోతుంటుంది. మనం వాటర్ హీట్ చేసుకొని తాగుతుంటాం కదా. దట్ ఈస్ ఆల్సో సింపుల్ స్టెరిలైజేషన్ టెక్నిక్. స్టెరిలైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు రిమూవ్, by which process, in this process we can remove the microorganisms from the sample, whatever the sample you take. ఫుడ్ మెటీరియల్ తీసుకోండి, వాటర్ తీసుకోండి, సమ్ డ్రెస్సింగ్స్, డ్రెస్ మెటీరియల్స్, సమ్ ఆర్నమెంట్స్. ఓకే, అంటే ఏంటి, ప్యూర్ ఫామ్లోకి తీసుకొస్తున్నాం శాంపిల్ని ఫ్రమ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి ప్యూర్ ఫామ్ కొట్టుకొస్తున్నాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టెరిలైజేషన్ ఈజ్ అ టెక్నిక్. ఇన్ దిస్ we can remove all the pathogens. We are applying some physical phenomena, some chemical techniques, chemical substances. By this finally sterilization process లో మనకు వచ్చేది ఏంటి, అన్కంటామినేటెడ్ మెటీరియల్. ఏదైతే కంటామినేషన్ ఉందో ఆ కంటామినేషన్ని ప్రివెంట్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, బై యూజింగ్ దిస్ ఇస్ వాట్ శానిటైజర్, కాంటాక్ట్ ప్రోక్లార్. సో డిస్ఇన్ఫెక్టాంట్ అండ్ యాంటీసెప్టిక్ అని అంటుంటారు. వాట్ ఈజ్ యాంటీసెప్టిక్ అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్టాంట్? మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? యాంటీసెప్టిక్ సబ్స్టాన్స్ అంటే ఏంటి? మనం ఇండ్లలో ఏదైనా యాంటీసెప్టిక్ న్యాచురల్ రెమెడీలో యూజ్ చేస్తామా? మన ఇంట్లో సడన్గా ఎక్కడన్నా గాయం అయిందనుకోండి, చిన్నగా కటింగ్స్ కానీ బర్నింగ్స్ కానీ అయినాయి అనుకోండి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కటింగ్స్, యాక్సిడెంటల్ కటింగ్స్ అయినాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కటింగ్స్ ఆన్ ద మెంబ్రెయిన్, ఆన్ ద స్కిన్, అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇమీడియట్గా? టర్మరిక్ అప్లై చేస్తాం సార్. గుడ్. దాంట్లో కర్క్యుమిన్ ఉంటుందమ్మా. ద యాక్టివ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఇన్ ప్రజెంట్ ఇన్ టర్మరిక్లో కర్క్యుమిన్ ఉంటుంది. వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ దట్ ఫ్రమ్ ద టర్మరిక్ పౌడర్, ఫ్రమ్ టర్మరిక్ పౌడర్, because it is acts as a antiseptic also. So antiseptic ఉంటుంది, disinfectant ఉంటుంది. Both are different chemical substances, but the mechanism is same. గుర్తుపెట్టుకోండి, which we can remove the microorganisms or simply kill the microorganisms. But the applying material is important. Applying material is different. మనం గ్లాస్ని వాష్ చేయడం కానీ, ఓకేనా, ఇంట్లో ఉన్న ఆపరేటర్స్ని వాష్ చేసుకోవడం కానీ, ఆఫీసెస్లో గ్లాసెస్ని వాష్ చేయడం కానీ, ఒక ఫ్లోర్ని వాష్ చేయడం కానీ, హాస్పిటల్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్, దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ వెరీ హైజినిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటుంటారు, అసెప్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ, యాజ్ ఎ ఫార్మస్యూటికల్ కెమిస్ట్ వీ కెన్ టర్మ్స్ దట్ ఈస్ అసెప్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటుంటారు. అసెప్టిక్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ హైజిన్, free from all kind of microorganisms and pathogens. Aseptic environment. వాళ్ళు గ్యాస్ రిలీజ్ చేస్తుంటారు హాస్పిటల్స్లో. త్రూ ద గ్యాసియస్ సబ్స్టాన్స్ దే కెన్ స్టెరిలైజ్ ద రూమ్స్, ఆపరేషన్ థియేటర్స్. ఐసీయూ వార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఐసీయూ వార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేస్తుంటారు కదా, ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్స్, ICCU, intensively critically care unit. వాటన్నిటిని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంటారు? స్టెరిలైజేషన్ ఓన్లీ, బై ద స్టెరిలైజేషన్. స్టెరిలైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రాసెస్. సో దాంట్లో మేజర్గా మనకి యూనిట్లో కూడా డిస్కస్ చేసేది ఏముంటుందంటే, యాంటీసెప్టిక్ ఉంటుంది, డిస్ఇన్ఫెక్టాంట్స్ ఉంటాయి, మార్కెటెడ్లీ అవైలబుల్. యాంటీసెప్టిక్ మీన్స్ it's a chemical substance which kill the microorganisms, but we are applying onto the living tissues. We are applying onto the living things only. Antiseptics ekkada apply chestuntam, living things paina apply chestuntam. That's why it's called as antiseptic. Killing the microorganism, that is the same criteria, no issue about it, no doubt
ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ ఆల్సో. డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ కూడా ఏం చేస్తుంటుంది? కిల్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ప్యాథోజన్స్, జస్ట్ క్లీనింగ్. బట్ disinfectants are applied onto the inanimated matter, నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. చెప్పండి లివింగ్ థింగ్స్ ఏంటి, నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ఏంటో చెప్పండి, ఒక 2-3 చూద్దాం. నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ అంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ ఉందనుకోండి, టేబుల్ నాన్ లివింగ్ థింగా, లివింగ్ థింగా? నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ సార్. టేబుల్, గ్లాసులు, ఇంటి దగ్గర ఉన్న అప్రైటర్స్, యుటెన్సిల్స్ అండ్ క్లోత్స్, దే ఆర్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ సార్. క్లోత్స్, టవల్స్, ఓకేనా? ఆల్ లివింగ్ థింగ్స్ అంటే ఏంటి? యానిమల్ టిష్యూస్ అవ్వచ్చు, సింప్లీ మన బయాలజీ మైక్రో బ్యాక్టీరియా, లివింగ్ బ్యాక్టీరియా, పర్సన్ పైన అప్లై చేస్తున్నాం, మనం మెంబ్రెన్స్ పైన అప్లై చేస్తున్నాం, లివింగ్ థింగ్ పైన అప్లై చేసి అక్కడ ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని కిల్ చేస్తున్నాం. అదే యాంటీసెప్టిక్. అదే కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ కనుక ఎనానిమేటెడ్ మ్యాటర్కి అప్లై చేసినాం, నాన్ లివింగ్ థింగ్కి అప్లై చేసి దాన్ని క్లీన్ చేస్తున్నాం. బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఇన్ ఎ డైలీ లైఫ్. దట్ ఈస్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్. Especially in case of hospitals, they are using gaseous substances with a pressure, with a standardized pressure. సో వీటన్నిటిని స్టెరిలైజేషన్ టెక్నిక్స్ అంటుంటారు. యాంటీసెప్టిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ఏంటి, సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ ఏంటి, సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫ్యాక్షన్స్ ఏంటి, అండ్ కాంపోజిషన్ ఏంటి. ఎగ్జాక్ట్ కాంపోజిషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఫిజికల్ స్టెరిలైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఏంటి, కెమికల్ స్టెరిలైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఏంటి. ఫిజికల్ స్టెరిలైజేషన్ టెక్నిక్స్ అంటే ఏంటి? మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ కావచ్చు, హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్ కావచ్చు, అటోక్లేవ్లో కూడా 121 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర హీట్ చేసి ప్రెజర్ని రిలీజ్ చేస్తుంటాం బయటకి, లైక్ ప్రెజర్ కుక్కర్ని క్యాప్ విజిల్స్ వస్తుంటాయి కదా మనకు హీట్ కాగానే. అంటే అది ఏమన్నట్లు? మెకానిజం ఏంటి ఇన్సైడ్? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? వాట్ ఈస్ ద ఇన్సైడ్ మెకానిజం ఇన్ ప్రెషర్ కుక్కర్? తెలియదు. మాట్లాడు మనాలో కలాసే బ్రేక్ టైంలో. ఏం చేసినా కొంత సబ్జెక్టుతో ఉండండి, సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతారు. ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ హెవీగా అయిపోయింది బయట. డిగ్రీలు అందరు చేస్తారు కదా, చదువు అందరు చదువుతారు. కొంత క్లారిటీగా, కొంత క్వాంటిటీ, కొంత క్వాలిటీతో ఉంటే బెటర్. లేకపోతే చదివిన చదువుకు అర్థం లేకుండా వెళ్ళిపోతుంది పరిస్థితి. జీవితం ఏంటో అర్థం కాకుండా అయిపోతుంది. ఇవన్నీ చెప్పడానికి ఇట్స్ నాట్ ఎన్ కార్పొరేట్ కాలేజ్. మేము చేసే పని మేము చేస్తూ వెళ్ళిపోతుంటాం అంతే. ఇంకెక్కడన్నా అర్థం కాకపోతే అడగాలి. ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్లో నీకు స్టడీ విషయంలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. వీ విల్ క్లారిఫై దట్ ఎవ్రీవేర్, ఎనీ టైమ్. ఏముంటుంది ప్రెషర్ కుక్కర్ మెకానిజం చెప్పండి ఒకరు చూద్దాం. ఇంట్లో ప్రెషర్ కుక్కర్ ఉంటుంది కదా, ఏదో ఒకటి రైస్ కుక్కర్, ప్రెషర్ కుక్కర్, ఒక మెకానిజం చెప్పండి. అసలు ఏం జరుగుతుంది చూసిరా ఇప్పటివరకు ఎప్పుడన్నా దాన్ని ఇంట్లో? దాంట్లో ఏం ప్రెషర్ ఉంటుంది? అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్కి ఎంత ఉంటుంది, ఇన్సైడ్ ఉన్న ప్రెషర్కి ఎంత ఉంటుంది, ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుందా, ఎక్కువ ఉంటుందా, తక్కువ ఉంటుందా? అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇలా మీకు అసైన్మెంట్ అది, చూద్దాం రేపు ఎవరు చెప్తారో. ఇవాళ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి రేపు చెప్పండి. ఎవరైనా ఒకరు సెమినార్ టాపిక్ ఇచ్చేస్తాం మీకు. యూ కెన్ టేక్ ఎ సెమినార్ టాపిక్ ఆన్ ప్రెషర్ కుక్కర్ మెకానిజం. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ in case of microbiology and immunology, because the autoclave working on that principle only. Autoclave, which is an instrument we are using for the sterilization of culture media. ఎందుకంటే మనం బ్యాక్టీరియాకి ఫీడ్ ఇస్తున్నప్పుడు, న్యూట్రిషన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ దాన్ని స్టెరిలైజేషన్ చేయాలి. బికాస్ మిక్చర్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లీవ్ చేయడానికి. దట్ ఈస్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ సెషన్. ఐ థింక్ టుడే ఆఫ్టర్నూన్ ప్రాక్టికలే కదా మనకి. టైం టేబుల్ ఏముంది, ఇవాళ ఆఫ్టర్నూన్ ప్రాక్టికల్ సెషన్ ఉంటుంది, మార్నింగ్ థియరీ సెషన్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే. చెప్తారామ్మా ఎవరైనా? ఎనీవన్? ప్రెషర్ కుక్కర్ మెకానిజం, ప్రెషరైజ్డ్ ఏమొస్తుంది? వేపర్ ప్రెషర్ వస్తుంది. వేపర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అసలు? వేపర్ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది? దాంట్లో వాటర్ ఉంటాయా మనం యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు? కింద హీటింగ్ కాయిల్స్ ఉంటాయి. హీట్ చేస్తుంటే వాటర్ ఏమవుతుంటుంది? వేపర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది.
ఆపరేట్ అవుతుంటుంది సార్. ఎవాపరేట్ అవుతుంది అంటే వేపర్స్తో అవుతుంటుందా? ఇప్పుడు ఎట్లా అవుతుంది? మెకానిజం ఏంటి? వేపర్స్తోనే కదా హీటింగ్ అయ్యేది మొత్తం కంప్లీట్గా. ఎస్ సార్. ఆ వెజిల్ పైకి ఎట్లా వస్తుంటుంది? అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ ఎలా ఉంటుంది? వేపర్ ప్రెజర్ ఎలా ఉంటుంది? ఈక్వల్గా ఉంటుందా, అన్ఈక్వల్గా ఉంటుందా? ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏదో తిన్నవారా బాబు అంటే తిన్నా అన్నట్టున్నది పరిస్థితి. రైట్, ఓకే. నౌ లెట్ వన్స్ ఐమ్ గోయింగ్ టు షో యూ పీడిఎఫ్ సిలబస్ షీట్ థర్డ్ యూనిట్. ఎస్, మైక్రోబియల్ గ్రోత్ కంట్రోల్. అక్కడ చూడండి చిన్న కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టెరిలైజేషన్ అండ్ ఫిజికల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ స్టెరిలైజేషన్. దాంట్లో వీఆర్ అప్లయింగ్ హీట్ అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ సోర్స్ అండ్ ఫిల్ట్రేషన్ బై సింపుల్ ఫిల్ట్రేషన్ ఆల్సో. కెమికల్ ఏజెంట్స్. సో దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి కెమికల్ ఏజెంట్స్లో. ఫినాల్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఇక్కడ కొంత కెమిస్ట్రీ నాలెడ్జ్ ఏముందో చూద్దాం. బికాస్ యు ఆర్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ కదా, మీరు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అని తెలుసుకుందాం. ఒకసారి ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. మీరు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారో తెలిస్తే దాని నుండి మేము కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఫర్దర్గా. ఏ స్టేజ్ నుంచి పైకి తీసుకురావాలనో మాకు కూడా అర్థం అవడానికి. జస్ట్ ఫీనాల్స్లో ఏమేం ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి? అసలు ఫీనాల్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్? ఫినాల్ మనకు అన్ని నాలెడ్జ్ అవసరమే. మైక్రోబయాలజీ కావాలా, బయోటెక్నాలజీ కావాలా, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ కావాలా, ఫార్మకాలజీ కావాలా, లైఫ్ సైన్సెస్ మొత్తం కావాలా, వాటితో పాటు కెమికల్ సైన్సెస్ కావాలా, నామెన్క్లేచర్ కావాలా, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కావాలా, ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కావాలా, పీరియాడిక్ టేబుల్ కావాలా, అన్నీ అవసరమే. మల్టీ టాలెంటెడ్ ఉండడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పటి నుంచి అన్న. చెప్పండి అమ్మా, ఫీనాల్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి? సింపుల్గా జస్ట్ గ్రూప్స్ ఏముంటాయి దాంట్లో, ఆ స్ట్రక్చర్ చూస్తే మనకి ఏమర్థమవుతుంది? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ దట్? యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అరోమాటికా, ఎలిఫాటికా, ఏంటి అది? అరోమాటిక్. గుడ్. ఏముంటుంది దాంట్లో అరోమాటిక్లో? OH group, benzene. బెంజిన్ ప్లస్ OH. బెంజిన్ పైన ఏముంటుంది? OH group, sir. గుడ్. ఎవరు? Premalata, sir. నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్స్ అంటున్నాడు. ఏంటివి? అరోమాటిక్స్ ఏంటి అవి? సింపుల్ ఆల్కహాల్స్. ఎలిఫాటికా? సింపుల్ ఆల్కహాల్స్. ఎలిఫాటికా, అరోమాటికా? సరే, ఓకే. ఇప్పుడు మనకు ఫినాల్స్లో అరోమాటిక్ చేసింది కదా. ఆల్కహాల్కి ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఎలిఫాటిక్ ఆల్కహాల్కి ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్, చిన్న నేమ్ చెప్పండి. బ్యూటేన్ 2-ol సార్. బ్యూటేన్ 2-ol. దాన్ని బ్యూటనాల్ అనొచ్చా? బ్యూటేన్ 2-olని బ్యూటనాల్ అనొచ్చా? ఎస్ సార్. Sir. ఓకే. నెక్స్ట్ హాలోజెన్స్కి చెప్పండి ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్. ఏమైందా? సెర్చ్ చేతురేంది ఆన్లైన్లో? ఓకే, లీవ్ ఇట్. రైట్, halogens, aldehydes and organic acids, some surface active agents, oxidizing agents also there, and some gaseous substances. సో ఫైనల్గా ఆ మెథడ్స్ ఏంటి, మనకి ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఉంటుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కెమికల్ సబ్స్టాన్స్కి ఎఫిషియన్సీ ఏంటి? స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్కి పర్టికులర్గా ఎఫిషియన్సీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సమ్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్, వి విల్ డిస్కస్ లేటర్. దాని స్టెరిలిటీ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్, వాటి యొక్క స్టెరిలిటీ ఏంటి? స్టెరైల్ ఫామ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్, స్టెరైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ప్యాథోజన్స్. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ మైక్రోబియల్ స్పాయిలేజ్. ఏదైనా ఒక మ్యాటర్ తీసుకుంటే ఆ మ్యాటర్ ఎలా స్పాయిలేజ్ అవుతుంది, మైక్రోబియల్ స్పాయిలేజ్ అంటే ఏంటి, what is microbial spoilage and what kind of parameters should influence on that, and sources ఏంటి, microbial spoilage sources ఏంటి, and what are the contaminants, microbial contaminants are what, especially in case of pharmaceutical preparations, pharmaceutical products dosage formulation prepare చేస్తున్నప్పుడు. ఓకేనా, ఇంజెక్టబుల్స్ కావచ్చు, సలైన్ సొల్యూషన్స్, సలైన్ బాటిల్స్ అవ్వచ్చు, అండ్ ఆల్సో సిరప్ కంటైనింగ్ ఎమల్షన్స్, లైక్ ఆల్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు, సమ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రోడక్ట్స్ని ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు, వాట్ ఆర్ ద మైక్రోబియల్ కంటామినెంట్స్ ఆర్ దేర్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ టు అటాక్ ద మైక్రోబియల్ సబ్స్టాన్సెస్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ టు dosage form, on the dosage form. If it is present, then how can we evaluate the micro stability of formulation? సో ఆ ప్రోడక్ట్లో ఫైనల్గా డిజైన్ అయిన డోసెస్ ఫామ్లో
ఎవాల్యుయేషన్ ఎలా ఉంటుంది, మైక్రోబియల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆర్ నాట్, దట్ షుడ్ బి ఎవాల్యుయేటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ. అవేంటో చూద్దాం నెక్స్ట్. సమ్ ఫార్ములేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ఎవాల్యూషన్ టెక్నిక్స్ కూడా చెప్తుంటాను. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెరిలిటీ టెస్టింగ్ ఆఫ్ సమ్ ఫార్మాస్యూటికల్ డోసెస్ ఫార్మ్స్. వాటికి స్టెరిలిటీని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి? స్టెరిలిటీ మీన్స్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ప్యాథోజన్స్ అంటున్నాడు. అంటే అది ఫ్రీ ఫ్రమ్ ప్యాథోజన్స్, కంటామినేటెడ్ కాకుండా ఉందా లేదా అని వీ కెన్ చెక్ ఇట్. ఓకేనా? ఐదర్ సాలిడ్స్కి ఎలా ఉంటుంది, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్కి ఎలా ఉంటుంది, సాలిడ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్కి ఎలా ఉంటుంది, టాబ్లెట్ క్యాప్సూల్స్ కింద వస్తుంటాయి. లిక్విడ్స్ అంటే ఏముంటుంది, మళ్ళీ సొల్యూషన్స్, సిరప్ బాటిల్స్, లైన్స్, ఎమల్షన్స్, సస్పెన్షన్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ లిక్విడ్ డోసెస్ ఫార్మ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆప్థాల్మిక్ అండ్ అదర్ స్టెరైల్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, ఆప్థాల్మిక్ అండ్ అదర్ స్టెరైల్ ప్రోడక్ట్స్ ఆల్సో దేర్. అకార్డింగ్ టు ద ఐపీ అంటున్నాడు, ఇండియన్ ఫార్మకోపియా బుక్ తీసుకొని ఇండియన్ ఫార్మకోపియాలో ఉన్న మెథడ్స్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం అకార్డింగ్ టు ద స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫార్మకోపియా. నెక్స్ట్ స్టెరిలిటీ టెస్టింగ్ ఆఫ్ స్టెరైల్ సర్జికల్ డివైజెస్. మనం ఆపరేషన్ థియేటర్స్లలో సర్జరీ చేయడానికి సర్జికల్ డివైజెస్ యూజ్ చేస్తుంటారు కదా. సో దోస్ ఆర్ ఫస్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంటామినేటెడ్ ఉన్నాయా, నాన్ కంటామినేటెడ్ ఉన్నాయా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంటామినేటెడ్, సో దోస్ ఆర్ ద ఎవల్యూషన్ టెస్ట్. ఎవల్యూషన్ ఎలా చేస్తాం, వాటికి స్టెరిలిటీ టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తాం, హౌ కెన్ వీ ఫైండ్ అవుట్, అవన్నీ చూద్దాం. నెక్స్ట్ డిస్ఇన్ఫెక్టాంట్స్ అండ్ శానిటైజర్స్. డిస్ఇన్ఫెక్టాంట్స్ ఏంటి, కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ ఏంటి, డిస్ఇన్ఫెక్టాంట్స్ యూజింగ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ వీఆర్ యూజింగ్ యాజ్ ఎ డిస్ఇన్ఫెక్టాంట్స్ అండ్ శానిటైజర్స్ అండ్ యాంటీసెప్టిక్స్. సో దే ఆర్ శానిటైజర్స్ అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్టాంట్స్ అండ్ యాంటీసెప్టిక్స్కి డిఫరెన్స్ కూడా చెప్పేసినాను మీకు. యూ నో ద డిఫరెన్స్ ఆల్సో ఫర్ దట్, because we are applying some living matter and non-living matter. That in case of disinfectant it is different and antiseptic it is different. Okay, and after the treatment kuda untundi ikkada ento chudandi, some antimicrobial agents are there. Pharmaceutical drug substances acts as antimicrobial agents. Antimicrobial nothing but to kill or to stop the growth of microorganisms. Okay, dantlo antibacterial agents. If chemical substance or drug substances which only kill or stop the bacterial growth అనుకోండి, those are antibacterial agents, nothing but used to treat the bacterial infections. Okay, and antiviral అంటున్నాడు. So these are the agents used to treat the viral infections. Examples also, some of the examples I will give you. Next antibiotics. యాంటీబయాటిక్స్లో మనకి ఇంపార్టెంట్గా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటి, యాంటీబ్యాక్టీరియల్ యాక్టివిటీ కింద వస్తుంటుంది ఇవి. సో యాంటీబయాటిక్స్లో మెకానిజమ్స్ ఇంపార్టెంట్, exactly where the microorganism was killed by the application of antibiotic substances. Okay, then finally effect of antimicrobial agents ఎలా ఉంటుంది, antimicrobial agents effect ఎలా ఉంటుంది దేనిపైన, మైక్రోబియల్ గ్రోత్ పైన. దట్ ఈస్ అనదర్ కేస్ స్టడీ లైక్. నెక్స్ట్ మెజర్మెంట్ ఏంటి, ఇన్ కేస్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఎంఐసి అంటుంటారు దాన్ని, మినిమం ఇన్హిబిటరీ కాన్సన్ట్రేషన్ అని అంటాం. సో ఏ డోస్లో ఎట్ విచ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏదన్నా కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ తీసుకుంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాంటీ మైక్రోబియల్ ఏజెంట్ తీసుకుంటే కనుక, దట్ యాంటీ మైక్రోబియల్ ఏజెంట్ ఎట్ విచ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇట్ ఇన్హిబిట్స్, ఇట్ విల్ ఇన్హిబిట్ ద మైక్రో ఆర్గానిజం. హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్హిబిటెడ్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ కాన్సన్ట్రేషన్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ ద జస్ట్ ఎంఐసి మెజర్మెంట్ అంటుంటారు, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ యాంటీ మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ పోటెంట్ అంటుంటారు, ఈ డ్రగ్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి కూడా కాకుండా దీని యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్ యాంటీబయాటిక్స్, లెస్ యాంటీబయాటిక్ అని చెప్తుంటారు బయట యాక్చువల్గా. ఓకేనా, ఎలా చెప్పొచ్చు దాన్ని, డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఎంఐసి వాల్యూస్. ఎంఐసి వాల్యూస్ నథింగ్ బట్ మెజర్మెంట్, హౌ వీ కెన్ మెజర్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ కాన్సన్ట్రేషన్ హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్హిబిటెడ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఇన్హిబిషన్ ప్యాటర్న్. ఓకే, నెక్స్ట్ హౌ యూ షుడ్ ప్రిజర్వ్ ద ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రోడక్ట్స్. ఎందుకంటే మనం మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఫార్మాసిస్ట్ స్టోర్లో, మెడికల్ హాల్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి డ్రగ్ సబ్స్టాన్సెస్. ఓకేనా, దెన్ వాట్ ఆర్ ద స్టోరేజ్ మెథడ్స్, హౌ యూ షుడ్ ప్రిజర్వ్ ద ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రోడక్ట్. బికాస్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, స్టార్టింగ్లో ఒక పాయింట్ చెప్పినాం, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఎవ్రీవేర్ అని చెప్పినాం, దీస్ ఆర్ యూబిక్యూటస్ ఇన్ నేచర్ అని చెప్పినాం. మార్కెట్లోంచి రిలీజ్ అయినాక బయటకు వచ్చినాక కూడా అటాక్ అవ్వచ్చు కదా, మైక్రో ఆర్గానిజం అటాక్ చేయవచ్చు దానిపైన, ఫార్మాస్యూటికల్ డోసెస్ ఫామ్ పైన. There is a chance to attack the contaminant. So how to preserve that contamination in the market of the dosage forms, all kind of dosage forms. If microorganisms ఉంటే కనుక ఏమవుతుంది, దాన్నే మళ్ళీ ఇంజెక్ట్ చేసిరు అనుకోండి, దాన్నే పేషెంట్కి ఇచ్చిరు అనుకోండి, ఏమవుతుంది అప్పుడు,
లైక్ అన్డిజైర్డ్ ఫార్మకలాజికల్ యాక్షన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి. ఓకేనా, ఉన్న డిసీజ్ని ట్రీట్ చేయాల్సింది పోయి అది టాక్సిక్ అవుతుంది బాడీకే టాక్సిటీ అయిపోయి టాక్సిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటుంది. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ as అన్డిజైర్డ్ ఫార్మకలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్. ద పర్సన్ మే టువర్డ్స్ ద డెత్ సైడ్, సమ్ సివియర్ కేసెస్. Okay, so that's why the preservation also very very important criteria. Okay, so this is recording third unit. So next, am I audible? వినిపిస్తుందా వాయిస్? ఓకేనా? Okay, sir. The fourth unit, ఇమ్యూనాలజీ. ఇక్కడ వరకు ఓకే అమ్మా, మైక్రోబియల్ గ్రోత్ కంట్రోల్ అయిపోయింది. సో మైక్రోబయాలజీ పార్ట్ మోస్ట్లీ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 3 యూనిట్స్. ఏమేమైనా ఇప్పుడు ఇక్కడ మైక్రోబయాలజీ వరల్డ్, మైక్రోబియల్ వరల్డ్ ఓవర్, మైక్రోస్కోపీ ఓవర్, అండ్ హౌ టు గ్రో ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. And in case of the third unit, how to stop and how to control the growth of the microorganism by using chemical substances like antiseptics, antimicrobial agents, antifungal agents, antibiotics. Okay, and which means by the sterilization. Sterilization is very very important technique, because inside the laboratory we are performing sterilization techniques before culturing the microorganisms. ఒక మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని గ్రో చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వాటికి ఇచ్చే న్యూట్రియంట్ ఫుడ్ అనేది కంటామినేటెడ్ ఉండదు. దానికి వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ స్టెరిలైజేషన్ టెక్నిక్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు మైక్రోబయాలజీ కంప్లీటెడ్. ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ ఓన్లీ 3 యూనిట్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ రైజ్. ఐ విల్ గివ్ యూ టైమ్ ఫర్ దీస్ 2 minutes. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఇంక్లూడింగ్ సిలబస్ షీట్లో ఉన్న ఫస్ట్ 3 యూనిట్స్లో ఏ డౌట్ ఉన్నా అడగండి. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇంట్రొడక్షన్ పోర్షన్స్, నాట్ ఇన్ డెప్త్గా క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చూద్దాం 1 by 1. అప్ టు సో ఫార్ ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? వాయిస్ అయితే వినిపిస్తుంది కదా? వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Yes, sir. ఇది మాత్రం చెప్తున్నారు, అర్థమైందో అర్థం మాత్రం చెప్పట్లేదు. ఓకే, మైక్రోబియల్ వరల్డ్ అయిపోయింది, మైక్రోబియల్ గ్రోత్ అయిపోయింది, మైక్రోబియల్ గ్రోత్ కంట్రోల్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ అన్ రైట్. మీకు అర్థం కాకపోతే అర్థం కాలే అని చెప్పి రైట్ ఉన్నది కదా ఎక్కడైనా. నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి, నేర్చుకోవడానికి ఉన్నారు కాబట్టి యాజ్ ఎ స్టూడెంట్గా. ఓకే సార్, చెప్పు సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మైక్రోస్కోపీ. మైక్రోస్కోపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ ఇన్ అ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ. అక్కడ మైక్రోస్కోప్ అంటేనేమో ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటుంటాం. మైక్రోస్కోపీ అంటే ఏంటంటే మనం బై దట్ ప్రాసెస్ వీ కెన్ అనలైజ్ వాట్ ఇట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ. ఆ శాంపిల్లో ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజం ఏంటి అని అనలైజ్ చేస్తుంటాం. మైక్రోస్కోపీ అంటే దాన్ని మౌంట్ చేయడం, మైక్రోస్కోపీని ఆపరేట్ చేయడం, మైక్రోస్కోప్ని ఆపరేట్ చేయడం. How we can adjust the light and how we can magnify the zoom and magnify the image, what kind of object is present in the sample. That complete process comes under the microscopy. Okay, ఇంకా అంటే మీకు ఏ డౌట్ లేదు అంటే నేను చెప్పింది అర్థం కాకపోయాను ఉండాలా, ఫుల్గా అర్థమయ్యాను ఉండాలా, లేకపోతే మొబైల్ దగ్గర మీరు లేకపోయాను ఉండాలా. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కాబట్టి ఈ 3 రీజన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నౌ మైక్రోబయాలజీ పార్ట్. చెప్పండి. బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ అక్కడ ఏం లేదమ్మా, ఎనీ కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్స్ ఆల్సో, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్స్ కానీ యాంటీబయాటిక్స్ కానీ. ఓకేనా, ఎనీ కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ అండ్ ఆల్సో డ్రగ్ మాలిక్యూల్స్, సమ్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ డ్రగ్ మాలిక్యూల్స్. సో ఇక్కడ 2 క్రైటీరియాస్ ఉన్నాయి, 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ని స్టాప్ డౌన్ చేయడం. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్రైటీరియా. దాన్ని ఏమంటుంటారంటే బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ అంటారు. ఎ కైండ్ ఆఫ్ కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ విచ్
inhibit the growth, to stop the growth of microorganism only, but it does not kill. అది కంప్లీట్గా కిల్ చేయదు. ఇట్ డస్ నాట్ కంప్లీట్లీ కిల్ ద మైక్రోఆర్గానిజం, బట్ ఇట్ కెన్ స్టాప్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద మైక్రోఆర్గానిజం. Those kind of chemical substances are known as bacteriostatic. Bacteriostatic, the complete effect is known as bacteriostatic effect అంటుంటారు దాన్ని. Bactericidal, CIDAL, bactericidal, CI, bactericidal and static. Static అంటేనేమో ఓన్లీ గ్రోత్ ఆగిపోతుంటుంది, గ్రోత్ని మాత్రమే స్టాప్ చేస్తాం, టు ప్రివెంట్ ద ఇన్హిబిషన్, టు ప్రివెంట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ మైక్రోఆర్గానిజం. బట్ సైడల్ మీన్స్ కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ విచ్ కిల్ ద మైక్రోఆర్గానిజం irrespective of growth. Okay? Okay, sir. Right. Inga. Anyone? సార్ స్టెరిలైజేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? Yeah. Okay. స్టెరిలైజేషన్లో అక్కడ ఏముందంటే జస్ట్ బై యూజింగ్ కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ సమ్ ఫిజికల్ ఫినామినాస్ ఆర్ ఫిజికల్ టెక్నిక్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. మనకేంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక శాంపిల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వన్ శాంపిల్, వాటర్ శాంపిల్ అవ్వచ్చు, ఫుడ్ మెటీరియల్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద కల్చర్ మీడియానే తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాక్టీరియాని మనం గ్రో చేస్తున్నాం, ఆ బ్యాక్టీరియాకి కల్చర్ మీడియాని ఇస్తున్నాం అనుకోండి. సో అది కంటామినేటెడ్ ఉందా ఫ్రీగా ఉందా అనేది మనకు తెలియదు కదా. యూ షుడ్ నో ద ఫస్ట్. గో ఫర్ ద స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటుంటారు, గో ఫర్ ది స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటుంటారు ఎక్కడైనా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ ఆల్సో స్టెరిలైజేషన్ కంటిన్యూస్ నీడెడ్, కంటిన్యూగా మనకు అవసరం అది. స్టెరిలైజేషన్ మీన్స్ వాట్? స్టెరైల్ అంటున్నాడు, ఓన్లీ ద సింగిల్ టర్మ్ చూడండి, స్టెరైల్. Sterile is nothing but free from, it should be free from all pathogens. Pathogens అంటే ఏంటి? మైక్రోఆర్గానిజమ్సే కదా. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ ప్యాథోజన్స్ అంటుంటారు. దట్ ఈస్ స్టెరైల్, స్టెరైల్ వన్ అంటుంటారు. ఎప్పుడైతే శాంపిల్ మన హ్యాండ్లో ఉంటుందా వాడు కన్జ్యూమ్ అడగవచ్చు, మనం టర్మ్ కూడా మెన్షన్ చేయవచ్చు. యా, ఇట్ షుడ్ బి స్టెరైల్, ఇట్ ఈస్ ఇట్ స్టెరైల్డ్ అని కూడా అడగవచ్చు, క్వశ్చన్ మార్క్. How can you say that it is sterile? అని అంటే మనప్పుడు yes, I have conducted the sterilization process. Sterilization అంటున్నాడు, it is nothing but a process. Sterilization is a process in which, by this process in which removing all pathogens or the killing of all pathogens or microorganisms. దాన్ని కిల్ చేస్తేనే కదా ఫైనల్గా మనకు వచ్చేది, వితౌట్ కంటామినేటెడ్ వచ్చేది. సో స్టెరైల్ అండ్ స్టెరిలైజేషన్, దీస్ టూ టర్మ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. స్టెరైల్ మీన్స్ a particular sample, a particular matter is there, that matter is should be free from all contaminants, free from all ప్యాథోజన్స్, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్స్ నుంచి వెళ్ళే ఫ్రీగా ఉంది అన్నట్లు. సో అంటే అన్నీ రిమూవ్ చేసినాం. బై విచ్ ప్రాసెస్? ద టెక్నిక్ ఈజ్ నోన్ యాజ్, ద ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టెరిలైజేషన్. స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ సార్. ఎస్, ఐ థింక్ యూ గాట్ ఇట్ సార్. యా, టెల్ మీ. ఓకేనా, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ యూనిట్కి వెళ్ళిపోవచ్చా? సో మైక్రోబయాలజీ ఓవర్ ఇక్కడికి ఈ 3 యూనిట్స్లో. నెక్స్ట్ ఇమ్యూనాలజీ పార్ట్. ఓకే, ఐఎమ్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ యూనిట్. యా, ఇక్కడ వరకు లాజిక్ అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకు మైక్రోబియల్ వరల్డ్ అయిపోయింది, మైక్రోస్కోపీ అయిపోయింది, గ్రోత్ అయిపోయింది, కంట్రోల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక దేని గురించి స్టడీ చేయవచ్చు మనం ఫర్దర్గా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్, ఆఫ్టర్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ హోస్ట్, ఏ పర్టికులర్ హోస్ట్, జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇట్స్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనుకోండి, మనమే అనుకోండి. సో మనకంటూ పర్టికులర్గా ఒక రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అవుతుందా? మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని మనం ఫైట్ చేయగలుగుతామా? ఫైట్ చేసే సర్వైవ్ అవుతామా మనం కూడా? బాడీలో ఎన్ని ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి చెప్పగలుగుతారా? హౌ మెనీ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ? హౌ మెనీ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ?
Cells, tissues combines together organs combines together organ systems, and organ systems combines together organism. So much of organ systems are there, sir. ఒక రెండు చెప్పు సో మచ్లో. గివ్ ఎనీ టూ ఫ్రమ్ దట్ సో మచ్. ఎనీ టూ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్. బాడీ ఎట్లా కోఆర్డినేట్ అవుతుంది? రెండు ఆర్గాన్ సిస్టమ్లు చెప్పండి అమ్మా. బాడీ immune system, nervous system, గుడ్. ఇంకా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, నర్వస్ సిస్టమ్, excretory system, ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. గుడ్. reproductive system, Digestion system, sir. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే. ఇంకా ఓకే, ఎవరు వాళ్ళు చెప్పింది? రైట్. నెక్స్ట్, సో మనకు అక్కడ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ host and microorganisms are simply defensive mechanism. Defense system అంటుంటాం, ఐడియా ఉందా? దీనికి ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ దిస్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎ డిఫెన్సివ్ మెకానిజం ఆర్ డిఫెన్సివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద బాడీ. డిఫెన్సివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో దాంట్లో వచ్చే ఆర్గాన్స్ ఏంటి? ప్రైమరీ ఆర్గాన్స్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్? ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్. యాక్చువల్లీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కంటైన్ ఇమ్యూన్ ఆర్గాన్స్. సో అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద హోస్ట్ ఆర్ అవర్ బయాలజికల్ సిస్టమ్. మనమే హోస్ట్, జస్ట్ అజ్యూమ్ అవర్ బయాలజికల్ సిస్టమ్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. అవర్ బయాలజికల్ సిస్టమ్ డెవలప్ a kind of resistance to microorganisms or a new kind of environment or foreign particles. సెల్ఫ్ పార్టికల్స్, నాన్ సెల్ఫ్ పార్టికల్స్ అంటుంటారు. సెల్ఫ్ పార్టికల్స్ అంటే ఏంటి? మన బయాలజికల్ సిస్టమ్ ట్రీట్ చేయాలి. ఎస్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టాన్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ న్యూవర్ సబ్స్టాన్స్. అవర్ ఇమ్యూన్ ఆర్గాన్స్ విల్ రికగ్నైజ్ ఇక్కడ వెన్ ఏ పర్టికులర్ మైక్రో ఆర్గానిజం ఆర్ ప్యాథోజన్. ఇక నాట్ మైక్రో ఆర్గానిజం. మైక్రో ఆర్గానిజం అంతా మైక్రోబయాలజీ అయిపోయింది. సో నౌ వీఆర్ ఇన్ ఇమ్యూనాలజీ పార్ట్. Immunology nothing but immune system involved in the defensive mechanism, and our biological system, our immune system will produce, it exhibits a particular resistance mechanism. Otherwise we cannot survive. Without immune system we cannot survive. The immune organs and immune cells are there. Immune organs and immune cells. Those immune organs and immune cells are fight against to the pathogens. In between pathogens and our immune cells, our immune system, by this interaction which produce a particular resistant and protection mechanism. So now immune system will protect our body. Finally, in the conclusion, immune system will protect our body from all kind of pathogens. It's nothing but development of a resistance against to the fight against to the bacteria or viruses or microorganisms. సో ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటి అంటే హౌ దే ప్రొడ్యూస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ హౌ దే వర్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజమ్స్. మనం ప్యాథోజన్ అంటుంటాం. దట్ ప్యాథోజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంటీజన్. టర్మ్స్ చేంజ్ అవుతుంటాయి చూడండి ఇక్కడ ఇమ్యూనాలజీకి మైక్రోబయాలజీకి. సో ఇమ్యూనాలజీలో ఏమంటున్నాం దాన్ని? వీఆర్ ట్రీటింగ్ యాజ్ యాంటీజన్. వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ
that microorganism having capability to produce disease. So we are calling as an antigen అంటున్నాం. So when antigen is entered into the biological system, when a particular pathogen is entered into our biological system, bacterial attack అయింది అనుకోండి, how the immune system will coordinate and produce protective mechanism or exhibit the resistance. Anyone? How? Antigens వచ్చినాయి అనుకోండి, బాడీకి ఎంటర్ అయిపోయింది, by which major phenomena? Antibodies. Good. The resistance was developed by production of antibodies. Either the protective mechanism was built up between antigen by producing antibodies. So, and what kind of antibody it is and what kind of antigen that is. The parameters are very, very important. What are the characteristic features you have to study of antigen first? And what kind of cells get activated after it initiated the process, after initiation of a disease? How the immune system will respond, how the immune system will recognize as it is antigen. అది యాంటీజెన్ అని ఎలా గుర్తించాలి బాడీ? Our immune system will recognize actually after entering into the host cell, our biological system. Any pathogen, it enters into our biological system, immediately our immune system will respond, will recognize first. It will recognize, yes, this pathogen was entered. And after it release or it produce antibodies, similar antibodies, respective antibodies, otherwise it cannot bind with that antigen. So after that, the interaction between antigen and antibody, our antibodies will neutralize the toxic substance. Pathogen is nothing but simply toxic substance which may produce some toxic metabolites. So our antibody will recognize, so immune system will recognize the antigen or simply pathogen and produce respective antibodies, similar antibodies for that, and to neutralize the toxicity or toxic substance. And formation of antigen antibody complex inside the biological system. If the interaction is overexcited, if the interaction is very normal, so that may leads to some autoimmune disorders also called as. In that cases also, our immune system will respond overexcited, hypersensitivity reactions we are calling, hypersensitivity reactions. And some autoimmune disorders. So just you should, we are going to learn in this unit immunology part. So in immunology, basic concept of immunity, then immune system ఏంటి, ఇక్కడ చూడండి, అక్కడ డయాగ్రామ్ ఏమైనా కనిపిస్తుందా? Is it visible clearly for you? No, sir. Okay, it's not at a problem. We'll discuss later in depth in the fourth unit also. Right, ఇక్కడ మనకి some lymph nodes are there. Immune system లో ఉన్న ఆర్గాన్స్ ఏంటో చూడండి. Lymph nodes, appendix, bone marrow, especially it is the place for production of B cells and all kind of lymphocytes. Lymph nodes లో T lymphocytes వస్తుంటాయి. Okay, and bone marrow లో B cells ఫామ్ అవుతుంటాయి. Some CD4 cells are there. These cells are immune cells. Protective mechanism లో పార్టిసిపేట్ అయ్యే సెల్స్ అని ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి ఫ్రమ్ ఆర్గాన్స్. లింఫ్ నోడ్స్, అపెండిక్స్, బోన్ మ్యారో అండ్ స్ప్లీన్, థైమస్ గ్లాండ్,
థైమాస్ నుంచి టీ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి మనకు. ఓకే, అండ్ టాన్సిల్స్ in the GIT tract, mouth, tonsils. So these are different organs. These are different organs which are involved in protective mechanisms of biological system. సో ఫైనల్గా మీకు కాన్సెప్ట్ ఏమర్థమైందో చెప్పండి ఒకసారి ఇమ్యునాలజీలో. ఎనీవన్? Immunology, it is a specialized branch of science which deals about the protective system mechanisms, antigen antibody interactions, immunity అంటుంటారు కదా. immunity, how we are getting immunity? Immunity means what? Exact definition of immunity. So it is nothing but a resistance, a specific resistance which was obtained by our immune system. Our immune system will produce some respective antibodies and a specific resistance to fight against to microorganisms or whatever the new environment. That is what immunity. ఇమ్యూనిటీలో మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్స్ వస్తుంటాయి మనకి. బై బర్త్ వచ్చే ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది, ఇన్ బిట్వీన్ బై ద వ్యాక్సినేషన్ ఇమ్యూనిటీ వీఆర్ గెటింగ్ ఇమ్యూనిటీ. ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో చేస్తున్నది అదే కదా, వ్యాక్సిన్ అంటుంటారు. వ్యాక్సిన్ వచ్చిన తర్వాత యూజ్ ఏంటిది? వ్యాక్సినేషన్ తర్వాత యూజ్ ఏంటి? ఆ యూజ్ అన్న చెప్పండి కదా. ఐ ఆడబుల్? వాయిస్ వినిపిస్తుందా సార్? వాయిస్ వినిపిస్తుందా? సార్ కట్ అవుతుంది సార్ అక్కడక్కడ. నౌ క్లియర్ సార్. చెప్పండి, వ్యాక్సినేషన్ తర్వాత ఏమవుతుంది? వ్యాక్సిన్స్ యూజ్ చేస్తాము, డ్రగ్ సబ్స్టాన్సెస్ యూజ్ చేస్తాము. ఎందుకు అవన్నీ? ఏదైనా ఇన్ఫెక్చువస్ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తుంటాం కదా. ఇంకా బికాజ్ ఆఫ్ కిల్ ది వైరస్ సార్. ఇంకా ఆ వైరస్ ని కిల్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన ఇమ్యూనిటీ కోసం. గుడ్. అక్కడ ఇమ్యూనిటీ టర్మ్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకేనా? టు డెవలప్ ఏ పర్టికులర్ రెసిస్టెన్స్ అగెనెస్ట్ వాట్? రెసిస్టెన్స్ అగెనెస్ట్ నాట్ అవర్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు మన లోపల ప్రొడ్యూస్ అయిన యాంటీబాడీస్ మన పైన డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ పైన యాక్ట్ చేస్తే దట్ ఈజ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అంటుంటారు. ప్రొడ్యూస్ అయినా కాస్త ఆ సెల్ఫ్ ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం మన పైన పడింది అనుకోండి. సో దట్ ఈజ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్. ఆ డిఫరెంట్ స్టోరీ చూద్దాం ఇన్ దట్ యూనిట్ విల్ బి డిస్కస్ లేటర్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇమ్యూనాలజీ. ఐ విల్ షో యూ పీడిఎఫ్ ఫామ్. యా, ఇక్కడ చూడండి, ఇమ్యూనాలజీ. ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? సిలబస్ షీట్ కనిపిస్తుందా? జూమ్ చేయాలి. ఓకే, అక్కడ హిస్టరీ అండ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది చూడండి. అండ్ వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ సెల్స్ అండ్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. సో నెక్స్ట్ యాంటీజెన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పినాను. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాంటీజెన్స్ ఏంటి? సో దాంట్లో స్ట్రక్చరల్ ఎపిటోప్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ఎపిటోప్ అండ్ వాట్ ఈజ్ హ్యాప్టేన్ అండ్ అడ్జువెంట్స్. ఆఫ్టర్ దట్ యాంటీబాడీస్ ఆల్సో కాల్డ్ as immunoglobulins. What are the different types, different classes of immunoglobulins and according to the structural features ఏంటి? ఓకే, అండ్ మెకానిజం ఏంటి? ఇమ్యూనిటీ ఎలా వస్తుంది? బై ద వే mediation of mechanisms are there. Some cell mediated immunity is there and humoral mediated immunity. How you are getting immunity? By different ways are there. Cell mediated immunity and humoral mediated immunity. దాన్ని యాంటీబాడీ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ కూడా అంటుంటారు. అదేంటో చూద్దాం బ్రీఫ్గా. ఓకే, నెక్స్ట్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ.
That is nothing but allergic reactions. Types of allergic reactions. Hypersensitivity 1, class 1, class 2, class 3, class 4 అలా ఉంటుంది మళ్ళీ. హైపర్సెన్సిటివిటీ క్లాస్ 1 టైప్, హైపర్సెన్సిటివిటీ క్లాస్ 2 టైప్, వాటినే టైప్స్ ఆఫ్ అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ అంటుంటారు. అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, సో యాంటీజెన్కి యాంటీబాడీ ఇంట్రాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలా, హౌ మెనీ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్స్ ఆర్ దేర్, when antibodies are interacted with antigen, what kind of reactions we are getting. So agglutination first one, blood testing చేస్తుంటాం కదా, బ్లడ్ గ్రూపింగ్, ఏ పాజిటివ్ బి పాజిటివ్ అని చెప్తుంటారు కదా, బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఐడెంటిఫికేషన్, దట్ కమ్స్ అండర్ అగ్లూటినేషన్, యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ ఇంట్రాక్షన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ ప్రెసిపిటేషన్ టైపు, ఆఫ్టర్ దట్ న్యూట్రలైజేషన్ టైప్ ఆఫ్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్స్, అండ్ సమ్ సిఎఫ్టీ మీన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫిక్సేషన్ టెస్ట్ అని అంటుంటారు, కాంప్లిమెంట్ ఫిక్సేషన్ టెస్ట్. అండ్ ఎలిసా, ఇది చెప్పగలుగుతారా? జస్ట్ ఎక్స్పాండ్ ఎలిసా. వాట్ ఈస్ ELISA స్టాండ్ ఫర్ వాట్? ఎలిసా. ఎలిసా వచ్చిందా ఎక్కడైనా ఇంతకుముందు? ఎస్ సార్. టర్మ్ ఏంటో చెప్పండి, అది ఎక్స్పాండ్ చేయండి ఒకసారి. E ఫర్ వాట్, L ఫర్ వాట్? ఎంజైమ్ లింక్డ్ ఇమ్యునోసాల్బుల్. ఇమ్యూనోసార్బెంట్ వస్తాయి. గుడ్. నెక్స్ట్ రేడియో ఇమ్యూనోఅస్సే అండ్ immunoblotting technique, it is also antigen antibody reaction. After that, some disorders, autoimmune disorders are there, chronic disorders. Hashimoto's thyroiditis, that is the first disorder. దీంట్లో క్యారెక్టర్స్ ఏంటో చూడాలి మనం, హౌ ఇట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ అని చూడాలి. ఓకేనా, ఆ డిజార్డర్ ఎలా వస్తుందో చూడాలి. దెన్ ఆటో ఇమ్యూన్ ఎనీమియా, డయాబెటీస్, ఇన్సులిన్ డయాబెటీస్ మిలిటస్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ మిలిటస్లో మళ్ళీ type 1 డయాబెటీస్ మిలిటస్ అండ్ type 2 డయాబెటీస్ మిలిటస్. విచ్ వన్ ఈజ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ ఎగ్జాంపుల్, అవన్నీ చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ SLE, సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథమాటోసిస్, అండ్ ఫైనల్లీ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆర్థరైటిస్. ఆ ఏజ్డ్ పీపుల్స్లో మనం చూస్తుంటాం కదా ఆర్థరైటిస్, రూమాటైడ్ ఆర్థరైటిస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ఇమ్యూనాలజీ పార్ట్. అరే సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇమ్యూనాలజీ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ యూనిట్ ఏంటో చూద్దాం. వాట్స్ ద టైమ్ నౌ? 12:50. ఓకే, ఒక 10 minutesలో వితిన్ 10 minutes విల్ ఫినిష్ దిస్. లాస్ట్ యూనిట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్. నౌ వీఆర్ ఇన్ దేర్. యాక్చువల్లీ మీకు ఒక డేటా ఇస్తాను. 2020 December 21st టు, నోట్ చేసుకుంటున్నారా? 2020 December 21st టు 2021 February 21st. ఏ 21st నుంచి ఏ 21st వరకు అన్న ఎంత వచ్చింది టైం పీరియడ్ అక్కడ? హౌ మెనీ మంత్స్? December 21st టు February 21st. 1.5 months. December 21st నుంచి January 21st, January 21st నుంచి February 21st. 2 months. 2 months, sir. 2 months. రైట్. ఇక్కడ ఏముందంటే, సో ఇన్ దట్ 293 members were killed. డేటా రెడీ చేస్తున్నా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ డేటా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫ్రమ్ 2020 December 21st టు 2021 February 21st, 293 members were killed and
10,500 new cases was reported due to COVID-19. Sir, 10,000. 10,500 new cases was identified. ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్పండి ఎనీవన్ రైసా యూ కెన్ టెల్ మీ నేను చెప్పిన డేటా చెప్పండి నాకు ఒకసారి. ఓకే సార్. Sir, యా కంటిన్యూ. 2020 December 20 2021 Feb 21 ఓకే 293 members killed and 10 was ఓకే due to COVID-19 sir. యా న్యూ కేసెస్ వాజ్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఈ డేటా చూస్తే మీకు ఏమర్థమవుతుంది? ఒకసారి ఈ డేటా ఈ సెంటెన్సెస్లో వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ రైసా. మీరు చెప్పిన చదివిన డేటా ఉంది కదా, ఆ డేటాలో మీకు ఏమర్థమైందో చెప్పండి ఒకసారి. అంటే వైరస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఓకే యూ కెన్ టెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. Okay, virus cases will be increased, sir. Spreading very too much fast. Okay, then basically what kind of డేటా యు ఆర్ గెటింగ్? మీ దగ్గర ఉన్న డేటాలో ఎంతమంది చనిపోయారు అదని చెప్పేసి డేటా వస్తుంది నీకు, అంతే కదా. హౌ మెనీ వర్ కిల్డ్ అండ్ హౌ మెనీ న్యూ కేసెస్ రిపోర్టెడ్, నాట్ ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్, జస్ట్ ఆ టైం పీరియడ్లో ఉన్న డేటా మీ దగ్గర ఉంది, అంతేనా? Yes, sir. sir, అంటే హ్యావ్ యూ రికార్డ్ దట్ డేటా? హౌ యూ షుడ్ రికార్డ్ ద డేటా? యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ COVID-19 అన్న, డ్యూ టు COVID-19 అంటున్నాడు. సో కరోనా అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను, వేరే ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు, బికాస్ వీఆర్ ఇన్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, దిస్ డేటా గివ్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ this kind of data, not only this data, this kind of particular time period mention చేసినాను, and also population being affected also I have mentioned, and how many individuals were dead due to that infectious disease. Now what is infectious disease name here? Just you quote it. What is the name of infectious disease in an ఇచ్చిన డేటాలో? ఆ డిసీజ్ నేమ్ ఏంటి? COVID-19, sir. COVID-19 అనా ఇన్ఫెక్చువస్ డిసీజ్, రైట్. సో అక్కడ ఏమంటున్నాడు? కరోనా వైరస్ అటాక్ అయింది, కరోనా మనం పెట్టిన నేమ్ ఏంటి? అది ఇన్ఫెక్చువస్ డిసీజ్ వచ్చేసి కరోనా అంటున్నాడు, కోవిడ్ ఆర్ కరోనా, రైట్. ఇక్కడ ఇన్ఫెక్చువస్ డిసీజ్ మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్ఫెక్చువస్ అంటున్నాడు, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ మీన్? It infects. ఇట్ ఇన్ఫెక్ట్స్ వాట్? అక్కడ నేను చెప్పినాను ఆ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్లో. ఎస్, టెల్ మీ. It infects the living organisms, sir. లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, ఓకే, హ్యూమన్ బీయింగ్ సింప్లీ. అపాన్ ద Human beings. these kind of diseases, infectious diseases, nothing but these kind of diseases which occurs from the microorganisms, maybe obviously these are from microorganisms, and it can transmit from person to person. Infectious meaning it can transfer. The microorganism will transfer from person to person. This is nothing but transmitted diseases, are also called as communicable diseases, are also called as neglected diseases, neglectable or neglected diseases. Infectious diseases, neglected diseases, transmittable diseases, and communicable diseases. It's very important term, transmitted disease and communicable diseases.
కరోనా వచ్చిన వాళ్ళని ఏం చేస్తారు? సెపరేట్ చేస్తారు, ఐసోలేట్ చేస్తారు టు స్టాప్ ద కమ్యూనికేషన్ ఫస్ట్, అదర్వైజ్ ఇట్ మే బి ట్రాన్స్మిట్. అంటే నేను అక్కడ ఏరియా మెన్షన్ చేసినాను, మీకు అర్థమైందో లేదో. ఐ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ దట్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, నాట్ ఎంటైర్ ద వరల్డ్. నేను వరల్డ్ గురించి చెప్పలేను, ఓన్లీ పర్టికులర్ లొకేషన్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, అండ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పాపులేషన్ కూడా తీసుకున్నాను. హౌ మెనీ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ న్యూ కేసెస్ వాజ్ రిపోర్టెడ్. దాంతోపాటు ఏం చెప్తున్నాను? హౌ మెనీ ఇండివిజువల్స్ టువర్డ్స్ ద డెత్, హౌ మెనీ ఇండివిజువల్స్ వర్ కిల్డ్, అది కూడా ఇచ్చినాను రిపోర్టెడ్. డిసీజ్ నేమ్ కూడా చెప్పినాను. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇన్ఫెక్చువస్ డిసీజ్. దిస్ కంప్లీట్ సర్వేయింగ్ ఆఫ్ స్టడీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎపిడెమియాలజీ. The word is known as epidemiology. Epi and demos. Demos is nothing but the population. It came from the Greek word demos, population. Epi means upon. Epi means upon. E-P-I. Epidemiology. Demos. Demos nothing but demonstrations. Demos nothing but population, being, human being. Epidemiology nothing but a particular infectious disease upon population, how it is occurs and how it is recognized and how it is determined and how it is cured and how it is infected and how it is transferred and how many members were suffered and how many new cases was reported according to the region to region, place to place and location to location, either throughout the world with respect to time, because the winter season is there and summer season is there. The data which reveals about the complete infectious disease upon the population, that is known as epidemiology. So that is our next epidemiology. అక్కడ ఒక మీకు ఈ లోగో ఉంది, ఇక్కడ ఈ లోగో గ్లోబ్ పైన ఒక సెర్చింగ్ బాక్స్ తిరుగుతూ ఉంది అప్పటి నుండి, స్టార్టింగ్ నుండి, ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఆన్వర్డ్స్ నుండి. అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? అది ఎందుకు తిరుగుతుంది అక్కడ అట్లా? అక్కడ వరల్డ్ వైడ్లో ఒక ఇన్ఫెక్చువస్ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు స్క్రీన్ చేస్తుంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్ ఏంటి అని స్క్రీన్ చేస్తుంటుంది. ఏ పర్టికులర్ మైక్రో ఆర్గానిజం వచ్చినప్పుడు లొకేషన్ టు లొకేషన్ ఏంటి, రీజియన్ టు రీజన్ ఏంటి, హౌ దే ఆర్ సర్వైవ్డ్ అండ్ హౌ దే ఆర్ కిల్డ్ అండ్ హౌ మెనీ న్యూ రిపోర్టెడ్ కేసెస్ ఆర్ దేర్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ద మార్బిడిటీ రేట్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ద మోర్టాలిటీ రేట్. And finally, from that infectious disease, what we learn, how to protect ourselves, what are the precautions we are going to take. Throughout the worldwide, how many numbers or individuals are affected. How we need to study about these all things, microbiology world and microscopy and microbial growth and microbial control and immunology. Final goal is epidemiological survey. Epidemiological survey which reveals, yes, in the 1947, మన తర్వాత నెక్స్ట్ చెప్తుంటారు, ఇంకో 100 years తర్వాత చెప్తుంటారు, yes, in the 2019, in the November, the corona pandemic situation was started. Upon 4 years, after 4 years, this much of death individuals was reported. And upon a lot of struggling and lot of research, vaccination and immunization and prevention, we can cure that. They were cured. The complete data about the infectious disease and transmittant and disease occurrence, what kind of microorganism and what is the pathway, and how the disease will transfer from one person to other person, how we can prevent and how we can develop a resistance, community resistance, what kind of steps the government will take in,
What kind of research is going on there? And how to develop the vaccines, and how to administer the vaccination. The all population may be vaccinated and immunized. Immunized and vaccinated, nothing but they are getting the immunity. They are immunized by administration of vaccine. Okay. And how to control that pandemic situation. What are the terms related to? What is sporadic, what is endemic, what is epidemic, what is pandemic? When we are calling it is a pandemic. What is epidemic and what is endemic? For example, common cold is there. During the winter season, we are getting some cold like sensation. That is not pandemic. According to the region to region, it may be separate. It may be different. Region to region, time to time, location to location, and person, population, region, population, individuals also different. But it may be transmittable. How much faster rate it may be transferred? What is attacking rate? What is morbidity rate? Morbidity rate means how many number of new cases are there within the new cases and total population లో వచ్చిన కేసెస్ లోంచి డెత్ ఇండివిజువల్స్ ఎన్ని. దట్ విల్ డిసైడ్ ద మార్బిడిటీ రేట్. ప్రతి 100 మందిలో 3 చనిపోయినని చెప్తుంటారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మార్బిడిటీ రేట్. మోర్టాలిటీ రేట్ అంటుంటారు. మోర్టాలిటీ రేట్, హౌ మెనీ న్యూ ఇండివిజువల్స్ వస్తున్నాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఎవ్రీ 24 అవర్స్కి. సో అవర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో విల్ రిలీజ్డ్ health bulletin daily wise. That health bulletin is nothing but epidemiological survey. Okay, so this is what, just you observe that diagram, populations are there, separable populations are there. మధ్యలో ఇలా సింబల్ ఇచ్చాను చూడండి, ఒకటి సెపరేట్ అవుతున్నట్లు. Isolated one, those are the infected persons may be separatable first, because the transmission is the main pathway. Pathogen ki, host ki, reservoir, that is nothing but pathogen and reservoir. Pathogen, reservoir and host and person to person. The cycle, ఆ లింకేజ్ ఉంటుంది ఎక్కడో, ఆ లింకేజ్ని స్టడీ చేయాలి ఫస్ట్. ఆ లింకేజ్ని స్టడీ చేసిన తర్వాత హౌ టు ప్రివెంట్, హౌ టు క్లీవ్ దోస్ లింకేజెస్, పర్సన్ టు పర్సన్ అండ్ ప్యాథోజన్ టు పర్సన్. అండ్ ఎగ్జిస్టెడ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి. దీస్ ఆల్ పారామీటర్స్ వి విల్ లెర్న్ ఇన్ ఎపిడెమియాలజీ యూనిట్ 5. ఓకే, అర్థమైందా ఏమన్నా? అర్థమైందా? మా వాయిస్ ఇస్ క్లియర్? Yes. Yes, sir. రైట్. సో దీంతో 5 యూనిట్స్ ఇంట్రొడక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ 2:30 PM ఐ కెన్ టేక్ క్లాస్ ఫర్ లాస్ట్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అప్ టు మీ ఓన్లీ యూనిట్ 3, 4, 5 అమ్మా. నాకు అలర్ట్ అయినా వచ్చేసి చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం ఒకసారి. ఆ యూనిట్ PDF చూడండి ఎపిడెమియాలజీలో. ఎస్, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? Yes, sir. రైట్, ఒకసారి చూడండి. ఎపిడెమియాలజీలో ఫస్ట్ టర్మినాలజీ కంపల్సరీ. ఎపిడెమిక్స్ అంటుంటారు, ఇన్ కమ్యూనికేషనబుల్ డిసీజెస్ ఏమున్నాయో వాటి గురించి చెప్పుకోవడం. జస్ట్ ఎపి అంటే అపాన్ అంటున్నారు, డెమోస్ అంటే పాపులేషన్. అపాన్ పాపులేషన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజ్ ఆర్ అక్కర్స్, వాటి అకరెన్స్ ఏంటి, పాథోజన్ అకరెన్స్ ఎలా ఉంది, పాథోజన్ స్పీడ్ ఎలా ఉంది, పాథోజన్ హౌ ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్, అదంతా నేర్చుకోవడం. ఓకే, వాట్ ఈస్ స్పోరాడిక్ అండ్ ఎండమిక్, హైపర్ ఎండమిక్, అవుట్ బ్రేక్ అంటుంటారు. సడన్గా వచ్చి ఎట్ ఏ టైం ఒక 10,000 మెంబర్స్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది, అవుట్ బ్రేక్ అంటుంటారు దాన్ని. సో నెక్స్ట్ ఎపిడమిక్, పాండమిక్, టూల్స్ ఆఫ్ ఎపిడమిక్స్. దాంట్లో మనం మెజర్ చేయడానికి ఏమేమి టూల్స్ కావాలి, ఈ డేటాను రెడీ చేయడానికి నేను ఇందాక డేటా చెప్పిన 2019 అనుకుంటా, లైక్ ఏదో ఒక సెంటెన్స్ చెప్పేసినాను. సో వాటికి కావాల్సిన టూల్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద టూల్స్, వాట్ ఆర్ ద ప్రీ రిక్విసైట్స్, వీఆర్ ఫ్రేమింగ్ ఏ డేటా. ఓకే, మార్బిడిటీ రేట్ ఎలా ఉంది, ప్రివాలెన్స్ రేట్ ఎలా ఉంది, మోర్టాలిటీ రేట్ ఎలా ఉంది, అటాకింగ్ రేట్ అంటుంటారు వాటిని.
వాటిని ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలి ఫస్ట్, హౌ వీ షుడ్ రికగ్నైజ్ ద ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్. ఓకే, ఈ పాపులేషన్లో ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ ఉంది అని డిటర్మినెంట్స్ ఏంటి, ఎలా రికగ్నైజ్ చేసినాం మనం. దెన్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ అన్ ఎపిడమిక్, అది ఎపిడమికా లేకపోతే పాండమికా లేకపోతే ఎండమికా హైపర్ ఎండమికా. సమ్ డిసీజెస్ ఆర్ దేర్ పర్టికులర్లీ దే ఆర్ ఓన్లీ ఇన్ పర్టికులర్ లొకేషన్స్, నాట్ వరల్డ్ వైడ్, త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ వైడ్. అలా చాలా ఉంటాయి కదా. వరల్డ్ వైడ్ వచ్చింది మాత్రం పాండమిక్ అంటుంటాం మనం, అట్లీస్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ 2 countries. సో ద ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ సైకిల్, ప్యాథోజన్, రిజర్వాయర్, ఈ మూడింటికి ఉన్న సైకిల్ ఏంటి, లింకేజ్ ఏంటి, ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ సైకిల్ ఎలా ఉంది, ప్యాథోజన్ టు రిజర్వాయర్ అండ్ రిజర్వాయర్ టు పర్సన్. రిజర్వాయర్ నథింగ్ బట్ పర్సనే కదా. నెక్స్ట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా ఉంది, ఏ మోడ్లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, త్రో ఎయిరా, త్రో కంటామినేటెడ్ మెటీరియల్స్, త్రో ఫుడ్, త్రో వాటర్. ఓకే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడ్స్, డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఏంటి, పర్సన్ టు పర్సన్ అది ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడ్స్. ఓకే, ఇక్కడి వరకు ఎపిడెమియాలజికల్ సర్వే. సో ఆఫ్టర్ దాట్ సమ్ డిసీజెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో. ప్రీవియస్గా హిస్టరీలో మనకి ఏమేమి జరిగినాయి, ఇప్పుడు వచ్చేటి ఏంటి, న్యూ కేసెస్ ఎలా ఉన్నాయో చూడండి. ఎయిర్ బార్న్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ అంటే మోడ్ వచ్చేసి ఎయిర్ బార్న్, అవి ఎయిర్తో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంటాయి పర్సన్ టు పర్సన్, ఎయిర్ బార్న్ అంటున్నాడు. ఎయిర్ బార్న్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్, దాంట్లో టీబీ వస్తుంది ఫస్ట్, ట్యూబర్క్లోసిస్ అండ్ డిప్తీరియా, అవి రెండు వచ్చేసి బ్యాక్టీరియల్ ఎయిర్ బార్న్ ఎగ్జాంపుల్స్. మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేసినాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వైరల్ డిసీజెస్, ఎయిర్ బార్న్ వైరల్ డిసీజెస్, దాంట్లో ఏముంది, చికెన్ పాక్స్ అండ్ సింజల్స్. దీస్ 2 ఆర్ వైరల్ ఎయిర్ బార్న్ అండ్ ఆల్సో ఫ్లూ. నెక్స్ట్ వాటర్ అండ్ ఫుడ్ బార్న్, వాటర్ నుండి ఫుడ్ నుండి వచ్చిన డిసీజెస్ ఏంటి, అందులో బ్యాక్టీరియల్ మళ్ళీ. సో వాటర్ అండ్ ఫుడ్ బార్న్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్, టైఫాయిడ్, cholera. These 2 are example for viral, water and foodborne bacterial diseases. సో అగైన్ వైరస్ ఏంటో చూడండి, దాంట్లో ఫుడ్ అండ్ వాటర్లో వైరస్ ఏమో చూడండి, పోలియోమైలిటిస్ అండ్ హెపటైటిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ డిసీజెస్ కాస్డ్ బై డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్, పర్సన్ టు పర్సన్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్. దాంట్లో బ్యాక్టీరియాలో ఏమున్నాయి చూడండి, మళ్ళీ లెప్రసీ, గ్యాస్ గ్యాంగ్రీన్. ఇక్కడ మనం దీంట్లో చూడాల్సిన అన్నిటికీ చూడాల్సింది కాజిటివ్ ఆర్గానిజం ఏంటి, సిమ్టమ్స్ ఏంటి, సైన్స్ ఏంటి, దాన్ని ఎలా కిల్ చేయాలి, ఏమైనా డ్రగ్స్ ఉన్నాయా, ప్రతిదానికి అది చూసుకుంటూ వాళ్ళు మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్యాస్ గ్యాంగ్రీన్ తర్వాత వైరల్లో ఏముందో చూడండి, డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, ఎయిడ్స్ అండ్ కోల్డ్ సోర్స్. నెక్స్ట్ జూనోటిక్ ఫ్రమ్ యానిమల్స్ నుంచి కూడా, మైక్రో ఆర్గానిజం యానిమల్ ఎక్కడో ఒక ప్లేస్లో ఉందనుకోండి, యానిమల్ మనం పికప్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ, ఈ పెంపుడు ఉంటాయి కదా కొన్ని పెట్ యానిమల్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో. సో దాంట్లో జూనోటిక్ డిసీజెస్, జూనోటిక్లో బ్యాక్టీరియల్ అగైన్, అంథ్రాక్స్ అండ్ బ్రూసెలోసిస్ ఫ్రమ్ యానిమల్స్, యానిమల్ కంటైనింగ్ బ్యాక్టీరియల్, అంథ్రాక్స్ అండ్ బ్రూసెలోసిస్. సో సేమ్ జూనోటిక్ వైరల్, రేబిస్ అండ్ ఎబోలా, రేబిస్ అండ్ ఎబోలా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఆర్థ్రోపోడ్ అన్నాడు, ఇన్సెక్ట్స్, ఫ్రమ్ ఇన్సెక్ట్స్ నుంచి వచ్చి ఆర్థ్రోపోడ్ డిసీజెస్. ఆర్థ్రోపోడ్లో మళ్ళీ బ్యాక్టీరియల్ అగైన్, ప్లేగ్ వ్యాధి. ఓకేనా, అండ్ టైఫస్ ఫీవర్. అండ్ సేమ్ ఆర్థ్రోపోడ్ బార్న్ డిసీజెస్ లైక్ వైరల్, encephalitis and yellow fever, encephalitis and yellow fever. ఓకే, సో లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి వ్యాక్సిన్స్ ఏంటి, హౌ టు కంట్రోల్ దిస్ ఎపిడమిక్ అండ్ పాండమిక్ అండ్ హైపర్ ఎండమిక్ అండ్ స్పోరాడిక్ సిచ్యువేషన్స్. కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎపిడమిక్ ఆర్ ఇన్ఫెక్చువస్ డిసీజెస్ బై వ్యాక్సిన్స్ and the person get immunization. Control of epidemics, vaccines and immunization. So దీంతో 5 units కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ in the next session, afternoon session, we will discuss about epidemiology in a clear picture in detail. Okay.